हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। श्री हीरपरा कन्या प्राथमिक विद्यालय में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी का तास पढ़ेंगे। हिंदी इकाई 5वीं, धोरण 7। हिंदी इकाई 5वीं में आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें काव्य पढ़ना है जिसका नाम है धरती की शान, एटले के धरतीनी शान। विद्यार्थी मित्रों, सौप्रथम सूचना आपीश के ज्यारे पण तमे कोईपण काव्य के पाठ समझो त्यारे तमारुं पाठ्यपुस्तक अवश्य तमारी पासे राखो, जेथी करी अने तमे एमांथी अघरा शब्दनो अर्थने पण सारी रीते समझी सको। तो चालो आपणे शरूआत करी दईए काव्य समझवानी। काव्यनुं नाम छे धरती की शान। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। सौप्रथम आपणे जे कवि छे एना विषे थोड़ीक माहिती आपणे पाठ्यपुस्तकनी अंदर आपेली छे। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1939 में आए हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। શું કહે છે? આપણને લેખક વિશે પરિચય આપેલો છે કે જેનો જન્મ છે 18 ડિસેમ્બર 1918 માં। ક્યાં? તો કે રાજસ્થાનના ચૂરુ ગામમાં। હવે એને ઘણા બધા ગીતની રચના કરી છે। આ કાવ્ય શું છે? એક સરસ મજાનું ગીત સ્વરૂપે આપેલું છે। તો આ કાવ્યની રચના એને ક્યાંથી કરી છે? તો કે 1939 अंदर हिंदी फिल्म मांथी, एटले के हिंदी पिक्चर हतुं जे गांव गोरी नामनुं पिक्चर हतुं, एमांथी आ काव्य अने आ गीत एने बनाव्युं छे। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबके बुद्धिमान बताया है। आ काव्य में शुं कर्युं छे कविए? के मनुष्य ने सौथी वधु बुद्धिमान बताव्यो छे। આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વરની એક જ રચના એવી છે કે અદ્ભુતપૂર્વ અને એકદમ અનોખી છે, તે છે મનુષ્ય। દરેક શક્તિથી એનામાં હોય છે, પહેચાન હોય છે એની દરેક શક્તિ। તો અહીંયા પણ આપણને એમ જ કહેલું છે। આપણે કાવ્યની પંક્તિઓ જોશું ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે કે દરેક પંક્તિની અંદર માણસ શું કરી શકે છે એ આપણને અહીં समझाव्યું છે। मनुष्य ने अपने बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। આપણે જાણીએ છીએ કે મનુષ્યએ એને બુદ્ધિ અને ખૂબ જ પરિશ્રમ એટલે કે મહેનતની સાથે એને શું કર્યું છે? તો કે પાણી ઉપર, સ્થળ ઉપર અને આકાશ ઉપર કેટલી બધી પ્રગતિ કરી છે। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मानस प्रकृतिने एटले के कुदरतने पण पोताना कब्जामां लेवा माटे घणी वखत सफल थयो छे, एनी साथे अनुकूल साधवामां पण सफल थयो छे। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य माटे, माणस माटे कोई पण कार्य असंभव नहीं, एटले के कोई पण कार्य न थई शके एवुं नहीं। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, यही भाव कार्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। आज बात आपने एम कहे छे कि माणस कंईक छे, कंईक अलग ज छे, एनामां घणी बधी शक्तिओ अंदर रहेली छे। तो जोईए आपणे सौथी पहेला पहेली पंक्ति समजीशुं। पहेली पंक्तिनी अंदर आपणे चित्र पण आपी दीधुं छे अने साथे साथे आपणे काव्यने पण गुजराती करता जशुं अने समझता जशुं। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुठियों में बंध तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। पहली पंक्तिनी अंदर शुं कहे छे आपने के धरती की शान तू एटले के हे तू भारत माता जे धरती छे एनो तू पुत्र छे। ए धरतीनी तू प्रतिष्ठा छे, शान एटले के गौरव छो अने तू भारतनो संतान छो, पुत्र छो। तेरी मुठ्ठीओ में बंध तूफान है रे, तारी मुठ्ठीओ में तोफान छे जे बधा ए बंध छे। हवे अहींया तोफाननो अर्थ आपणे केवुं लेशुं? तो के कोई पण आपणे कार्य करीए छीए, बराबर? कोई पण आपणे जोईए छीए के देशनी अंदर अथवा राज्यनी अंदर कंईक ने कंईक तूफान आवता होय छे। कोई आतंकवादी तूफान होय, कोई
બીમારીનો તોફાન હોય, તો અત્યારે આપણે ચાલી જ રહ્યું છે કે ભાઈ કોરોનાની મારામારી ચાલી છે, બરાબર, એટલે કે કોરોનાની જે તુફાન ચાલી રહ્યું છે, તો આવા ઘણા બધા તુફાનોને આપણે આપણી મુઠ્ઠીમાં લઈ શકીએ છીએ. આપણે લઈ જ લીધું છે, જોઈએ છીએ કે કોરોનાને આપણે ઘણો બધો કંટ્રોલ કરી શક્યા છીએ. તો ફરીથી સમજીએ કે તું ધરતીનું ગૌરવ છો અને તું ભારત માતાનો પુત્ર છો. તારી મુઠ્ઠીમાં तूफान बधा बन छे. मनुष्य तू बड़ा महान है. मनुष्य तू खूब ज महान छे. बीजा पंक्तिनी अंदर जोईए कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे. हे मनुष्य, पहली पंक्तिनु आपणे गुजराती लईए अने एनो भावार्थ समझीए कि तू जो ईच्छे तो पर्वत ने पण तू तोड़ी शके छे. अहीं आपणे चित्रमां जोई शकीए छीए मनुष्य द्वारा पर्वत ने पण तोड़ी शकाय छे. एटले जो मनुष्य तू ईच्छे तो पर्वत ने पण तोड़ी शकीश. तू जो चाहे तो नदियों को मुख को भी मोड़ दे. अने जो तू ईच्छे तो नदियोना जे वहेण छे, नदियों जे वहे छे, जे प्रवाहथी वहे छे, एना मुखने पण तू वरावी दे, एटले के बदली शके छे. तू जो चाहे माटी में से अमृत निचोड़ दे. माटी से अमृत निचोड़ दे. जो तू ઈચ્છે तो माटी माथी तू अमृत ने पण काढी शके छे. अमृत एटले शुं? तो के मीठाश. तू जो ઈચ્છ तो माटी माथी अमृत ने पण काढी शके छे. तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. जो तू ઈચ્છે तो धरती ने पण आकाशनी साथे जोड़ी दे. શું કહે છે કવિ કે મનુષ્ય શું શું કરી શકે છે? મનુષ્ય ચાહે તો પહાડને પણ તોડી શકે છે. મનુષ્ય ચાહે તો નદીના પ્રવાહને પણ બદલી શકે છે. જો મનુષ્ય ચાહે તો તે માટીમાંથી અમૃતને પણ કાઢી શકે છે, એટલે કે મીઠાશને પણ નિચોડ દે, એટલે કે કાઢી શકે છે. અને બીજું શું કહે છે તો કે મનુષ્ય જો ઈચ્છે તો ધરતીને પણ આકાશ સાથે જોડી લે. અમર તેરે પ્રાણ मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है. तू मरीने पण अमर थई शके छे. अमर तारा प्राण, प्राण एटले के आपणो जीव, अमर थई जवुं. आपणे घणी वखत आ शब्दनो उपयोग करता होईए छीए के जाणे જોઈએ કે આપણે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જે આપણે નારો બોલાવીએ છીએ તો એમાં આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અમર રહો, કોઈ દિવસ મૃત્યુ ન પામે, સદાય આપણી પાસે રહે, એને કહેવાય અમર. તો તું પણ અમર થઈ શકે છે એવું વરદાન તને મળ્યું છે. તને આવું સરસ મજાનું મિલા તુજકો વરદાન, એટલે કે તને અમરતાનું આવું વરદાન મળ્યું છે. અમર રહેવાનું તને આવું વરદાન મળ્યું છે. તારા આત્મામાં સ્વયં પરમાત્મા છે, ભગવાન છે. તારી આત્મામાં સ્વયં એટલે કે તારી આત્મામાં પોતે ભગવાન ખુદ છે. એના પછીની પંક્તિ જોઈએ કે એના પછી આપણને શું કહેવા માંગે છે કે માણસ શું કરી શકે છે. बराबर, मानस शू करी सके छे? नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल. हवे मानस ने शू कहेवा मांगे छे कि तारी नयन में एटले के तारी आँख में, हे मनुष्य तू क्रोधे भराय छे त्यारे तारी आँख जाने आग वर्षावी शके छे. नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल. ए मनुष्य तू જ્યારે ક્રોધિત થાય છે ત્યારે તારી આંખ કેવી લાગે છે? નયન એટલે આંખ કેવી લાગે છે? તો કે જાણે કોઈ આગ લાગી હોય તેવી થઈ જાય છે. તેરી છાતી में छिपा महाकाल है. નયનો में જ્વાલ એટલે કે આગ. હે મનુષ્ય, તારી આંખો ક્રોધમાં એવી લાગે છે કે જાણે આગ વર્ષાવતી હોય. तेरी गति में भूचाल એટલે કે તારી ચાલમાં, તારી શક્તિમાં જાણે ભૂકંપ હોય એવી સરસ તારી ગતિ છે. તારી છાતીમાં મહાકાળ રૂપી શિવ બેઠા છે.
तेरी छाती में छिपा महाकाल है, એટલે કે તારી છાતીમાં મહાકાલ રૂપ એવું શિવ ભગવાન બેઠા છે। ફરીથી જોઈ લઈએ કે હે મનુષ્ય, જ્યારે તું ક્રોધિત થાય છે, એકદમ ક્રોધ કરસ, ગુસ્સો કરસ, ત્યારે એવું લાગે છે કે તારી આંખમાં આગ લાગી હોય એવું, જ્વાલા એટલે કે આગ। તારી ગતિ અને તારી શક્તિ બંને એટલી બધી છે કે જાણે ભૂકંપ આવ્યો હોય। આપણે જાણીએ છીએ કે ભૂકંપ આવ્યો તો શું થાય, તો કે ધરતી ભય ધ્રુજે અને એકદમ આપણે ભાગાભાગી કરીએ। તો તારી ચાલમાં અને શક્તિમાં એ મને ભૂકંપ હોય એવું લાગે છે। તારી છાતીમાં મહાકાલ શિવ ભગવાન બેઠા છે। પૃથ્વી કે લાલ તેરા હિમગિરિશા ભાર, હે પૃથ્વીના પુત્ર, તારી પાસે હિમાલય જેવું ઉન્નત મગજ છે। આપણે જોઈએ છીએ કે હિમાલય કેટલો બધો મોટો છે। તો પૃથ્વીના પુત્રને કહે છે કવિ કે હે પૃથ્વીના પુત્ર, તારી પાસે હિમાલય જેવું ઉન્નત એટલે કે ખૂબ જ મોટું અને ખૂબ જ દયાળુ મગજ અને મન પણ છે। ત્યાર પછી જોઈએ કે તેરી ભ્રુકુટી મેં તાંડવ કા તાલ હે। ભ્રુકુટી એટલે શું, તો કે જ્યારે આપણે ક્રોધિત હોઈએ છીએ ત્યારે જે આપણી સાચી ઈચ્છા હોય છે, જે આપણને સારી લાગતી હોય એવી વસ્તુ હોય છે, એનો પણ આપણે શું કરી દઈએ છીએ, ત્યજી દઈએ છીએ જ્યારે ગુસ્સામાં હોઈએ ત્યારે। તો તેની એ જ અસર થશે જે શિવના તાંડવમાં તાલમાં હોય છે। શિવ ભગવાનનું તાંડવ જોયું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ન જોયું હોય તો જોજો। શિવનું તાંડવ કરતા હોય, જ્યારે શિવ ભગવાન પોતાનું તાંડવ કરે છે ત્યારે એકદમ ક્રોધિત થઈ અને એ તાંડવ કરે છે। તો અહીંયા પણ આપણને એવું જ કહ્યું છે કે તું જો ક્રોધથી તારી ઈચ્છા ભરેલી જે વસ્તુ છે એને પણ તું ત્યજી દેશ અને તેની એ જ અસર થશે જે શિવના તાંડવમાં થતી હતી, તને એ જ અસર થશે। કારણ કે તારી જે ઈચ્છિત વસ્તુ છે, જે તને ગમે છે એવી વસ્તુ છે, એને પણ તું ત્યજી દેશ। ક્યારે? જ્યારે તું ક્રોધમાં હોશે ત્યારે। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मनुष्य, तू तारी शक्ति ने ओळख। निज को तू जान, तारी शक्ति ने तू ओळख। पछी तारी वाणी में युगनो ललकार छे, तू जे बोलस एमां युगनो ललकार छे, એટલે કે આ વિશ્વ આખાનો અવાજ એમાં છુપાયેલો છે। તારો અવાજ એ આખા સમગ્ર યુગનો અવાજ છે। તારી શક્તિને તું પહેચાન, તારી જાનને તું પહેચાન, તારી વાણી એવી છે કે જે આખા વિશ્વનો અવાજ બને। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે એના પછીની કાવ્ય પંક્તિની અંદર આપણને શું કહે છે જોઈએ। ત્રીજી પંક્તિની અંદર કહે છે कि धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। धरती सा धीर એટલે કે હે મનુષ્ય, તારામાં ધરતી જેવી ધીરજ છે। ધરતી કેટલું બધું સહન કરે છે છતાં પણ ધીરજથી રહે છે, એટલે કે તારામાં પણ ધરતી જેવી જ ધીરજ છે। તું હે અગ્નિશા વીર એટલે કે તારામાં પણ અગ્નિ જેવી જ શક્તિ છે। અગ્નિમાં ઘણી બધી શક્તિ હોય આપણે જાણીએ છીએ, બરાબર ને, કે અગ્નિ એટલી બધી શક્તિશાળી હોય છે કે પલવારમાં ગમે ત્યાં પસરી શકે। તો અહીંયાને મનુષ્યને પણ અગ્નિની સાથે સામેલ કરવામાં આવે છે કે અગ્નિની જેમ તું એટલો બધો શક્તિશાળી છે। તું જો ચાહે તો કાલ કો ભી થામ લે, તું ઈચ્છે તો આ કાળને પણ તું રોકી શકે। આ કાળ એટલે કે આ પલને તું પણ રોકી શકે। જો તું ઈચ્છતો આ સમયને પણ તું રોકી શક। કાલ એટલે કે સમય, આ સમયને પણ તું रोकी शक। पापों का प्रलय रोके पशुता का शीश झुके। तू जो हिम्मत थी काम ले, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तू जो हिम्मत थी काम ले तो जे आ पापनी विनाशशिला छे,
આપણે જાણીએ છીએ કે પૃથ્વી ઉપર અસંખ્ય પાપો થઈ રહ્યા છે, તો તું હિંમત કર ને, તો આ પાપો જે કરે છે એની વિનાશ, પાપોથી જે વિનાશ થાય છે એનો જે ક્રમ છે એને તું રોકી શક, વિનાશશીલાને તું રોકી શક, અને મનુષ્ય હેવાન બનતો તું રોકી શકે છે. પશુતા કા શીશ ઝૂકે, એટલે કે જો તું હિંમત કર તો માણસની જે આ પાપ કરવાની, વિનાશ થવાની જે લીલા ચાલી રહી છે એને તું પણ અટકાવી શકે છે, અને મનુષ્યને આવો પ્રાણી જેવો હેવાન થતો તું અટકાવી શકે છે. ગુરુ શામતિમાન પવન સાતું ગતિમાન, તેરી નભ સે ભી ઊંચી ઉડાન હે રે. કેની સાથે હવે કવિ છે એ મનુષ્યને સરખાવે છે કે તારી ગુરુ જેવી બુદ્ધિ છે અને પવન જેવી ગતિ છે. ગુરુ શામતિમાન એટલે કે તારી ગુરુ જેવી બુદ્ધિ છે, અને પવન સાતું ગતિમાન એટલે કે પવન જેવી ગતિ છે. તેરી નભ સે ભી ઊંચી ઉડાન હે, એટલે કે તું આકાશથી પણ ઊંચે પહોંચવાની શક્તિ ધરાવે છે. મનુષ્ય તું બના મહાન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં 3-4 પંક્તિની અંદર આપણને મનુષ્યનું એક આખું રૂપ આપણી સમક્ષ કવિએ આપ્યું કે મનુષ્ય શું શું કરી શકે છે. મનુષ્ય ધારે તો નદીના પ્રવાહને ફેરવી શકે, મનુષ્ય ચાહે તો પહાડને પણ તોડી શકે, મનુષ્ય ચાહે તો એક માટીમાંથી અમૃત મીઠું જે છે એ કાઢી શકે, અને ચાહે તો ધરતીને આકાશની સાથે જોડી શકે. મનુષ્યનો પ્રાણ જીવ અમર છે, આવું વરદાન એને ભગવાન પાસેથી મળેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણું આ કાવ્ય પૂરું કરીએ કે ધરતીની શાન છીએ આપણે, આબરૂ છીએ, ગૌરવ છીએ આ પૃથ્વીનું. કોણ? તો કે માનવે મનુષ્ય. ભગવાને પોતાનું એક એવું અદ્ભુત સ્વરૂપ રચ્યું છે કે જે મનુષ્ય છે, જે ધરતી ઉપર આપણે અહીંયા જોયા એ બધા જ કામો સરસ રીતે કરી શકે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ કાવ્યને તમે હિન્દીની સ્વાધ્યાય પોથીમાંથી લખી લેશો. થેન્ક યુ.